다음 주일이 무슨 주일이죠? 추수감사주일. 예, 여러분들 100점 맞으셨어요. 오케이. I asked next Sunday, what is it? Thanksgiving Sunday morning, right? 제가 이번 주일 설교 준비처럼 신경이 많이 쓰였던 경우도 드물었던 것 같습니다. 거의 매일 무슨 설교를 해야 할까 고민했습니다. 설교자들은 언제든지 설교를 앞에 놓고 그렇게 고민하는 게 당연하지만 금년에는 더욱 특별했습니다. I have agonized to prepare a sermon for today, maybe all week long, because I want to distinguish this sermon very special. Well, as you know, we have listened to the Thanksgiving preaching every year. Now let me ask you a question. Okay, after listening to them, how your attitude had been changed? Are you really full of Thanksgiving now? Is your life full of Thanksgiving? 여러분들 어떠세요? 해마다 여러분들이 이 추수감사 예배를 드리고 추수감사 설교를 들으시고 다 그렇게 했죠. 질문 드립니다. 여러분들 그러면은 해마다 추수감사 감사의 설교를 들으셨는데 감동을 받으셨는데 그리고 실천하고자 그렇게 결단하셨는데 다 실천되셨죠? 이제 절대 원망 안 하시죠? 불평도 안 하시죠? 예, 여러분들 참 위대하십니다. 그러면 제가 오늘 설교할 필요가 없죠. 그런데 아직 아마 다 되지 않은 부분이 있을 거예요. If you are full of confidence and full of faith that you wanted to put into practice whatever you heard, whatever you listened to the Thanksgiving sermon, if you do not complain against anything, you may not need to listen to the preaching today. But because we have something lack of the standard of the command of the Bible, command of the Lord, we still need to listen to Him. 그래서 저는 오늘 이 말씀을 통해서 어떻게 해서 바울과 신라가 그렇게 기도하고 찬송할 수 있었는가? 그것은 다른 말로 표현하면 감사한 거예요. 그렇죠? 어떻게 감사할 수가 있었을까? 여러분들 다 오늘 제가 나눠드린 이 설문지를 받으셨습니다. 한번 꺼내보실래요? 편집사님 네 분이 같이 좀 보시고요. 네. 보시면은 2021년 추수감사절을 앞두고 내가 감사하지 못하는 이유를 알아본다. As we are approaching to celebrate the Thanksgiving Sunday next Sunday, let's check ourselves why we could not give thanks to the Lord. 그래서 첫 번째는 그 이유를 제가 묵상하고 고민하고 하는 중에 발견했는데 그건 뭐냐면은 하나님의 기뻐하심과 영광 받으시는 일보다 내 유익을 앞세워 생각하기 때문이다. It is because I take my concern, interest and benefit first, rather than the glory and praise of God. And the second item we should check about is that 나에게 이루어지는 모든 일들이 하나님의 절대 주권적인 섭리로보다는 우연으로 생각하기 때문에 불평이 나오고 감사하지 못하는 일이 생겨요. I take anything happening to me being done by chance rather than by the absolute sovereignty of God. Then, if we change our attitude by assuming and accepting and putting into practice whatever we learn today by the sermon, then let us put our list of thanksgiving for this year. 그렇다면 금년 내가 1년을 지나면서 감사할 제목을 할 이유와 제목을 열거해봅니다. List of special thanksgiving this year. 하고서 1, 2, 3, 4 그렇게 했습니다. 네, 제출자 이름 안 쓰셔도 괜찮고요. Presented by name may not be mentioned. 여러분들 성함 안 쓰셔도 좋고 사인 안 하셔도 좋지만 한번 이것을 생각하면서 설교를 들으셨으면 좋겠습니다. 여러분,
우리가 세상에 살아가는 모든 일이 감사할 수 있습니까? 아멘이시죠? 감사 안 할 수 없죠? 감사 안 할 수 없죠? 감사할 수밖에 없죠? 그런데 우리가 왜 불평이 일어나냐 말이에요. 왜 아직도 감사하지 못하는 때가 있느냐 말이에요. 분명히 하나님은 하나님의 절대적인 희생을 통해서 우리를 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주시고 하나님의 아버지가 되셔서 모든 일을 완벽하게 주장하시고 우리를 지극히 사랑하셔서 우리에게 필요한 것만, 유익한 것만, 덕된 것만 주시는데 왜 아직도 우리는 믿음 없이 불평해야 되냐 말이에요. 그래서 제가 성경에서 그러지 않은 사람들을 생각을 해보았습니다. 뭐 많은 분들이 있죠. 요셉 제가 좀 설교했습니다. 그에게 닥친 모든 어려움, 모든 고통, 모든 좌절, 절망 다 용서하고 형들 사랑으로 정말 안았을 때 너무나 멋졌어요. 한 번도 불평하지 않았어요. 하나님의 절대 주권을 신뢰하고 형들을 다 용서하고 하나님께 감사했어요. 다윗도 그랬죠. 그가 기름 부음 받은 다음에 사울을 피해 다니면서 늘 감사하고 사울의 생명을 아낄 수 있는 능력을 받았어요. 오케이? 그런데 그 외에 또 뭐 많이 있을 수 있겠지만 바울의 경우는 굉장히 유니크합니다. 특이합니다. 왜냐하면 바울은 이분들과 똑같이 그렇게 했지만 그것이 복음과 연관돼 가지고 하나님의 복음을 위해서 그렇게 했다는 것이 아마 가장 유일한 것 같습니다. Okay, at the moment of your hardship and terrible situation, at the moment of your suffering and persecution, because of the Lord, because of the truth, because of the circumstances given by the Lord, the reason why you cannot but give thanks to the Lord was because of two items. Okay? We can take out the many examples in the New Testament and in the Old Testament, such as the Joseph, as I preached to you when I was preaching about the Genesis. I have told you how he was able to conquer the situation terrible and also forgive and love and give thanks to the Lord. And David, after being ordained to be king of his country, he has been persecuted for almost 10 years. But still, he forgave his enemy Saul. How could he do it? Because of these two items. But Paul's case is a little bit more unique because his one is related to the gospel also. The situation is the same for the glory of the Lord, but at the same time, this one is closely related to the evangelism. So Paul's case is very unique in that sense. And why was he able to give thanks to the Lord? When he opened his mind and his eyes and his mouth and prayed and praising the Lord was because he was able to give thanks to the Lord. Okay? 그래서 저는 이 바울의 케이스를 성경에서 복음과 연관해가지고서 그가 고난을 받고 하나님을 찬양할 수 있었다는 데에서 특별히 굉장히 거의 유일한 경우였다. 그렇게 생각을 합니다. 근데 그는요, 하나도 불평하거나 원망하지 아니하고 그는 감사했기 때문에 기도하고 찬송할 수 있었어요. 그 원인을 두 가지로 제가 말씀드리면서 오늘 제목대로 감사를 실천합시다. 첫째는요, 하나님의 영광을 위해서, 하나님의 기뻐하심을 위해서만 모든 것을 생각함으로 감사를 실천합시다. Let's put into practice the thanksgiving by thinking of the glory of the Lord first and praising of Himself first. 그렇죠? 자, 바울 사도 여러분들 잘 아시죠? 이 내용 여러분들 너무나 잘 아셔요.
바울 사도가 하나님의 복음을 열심히 전하고 있었습니다. 그래서 소아시아에서 오늘 터키 지방에서 어마어마한 복음 역사를 일으켰습니다. 근데 하나님께서 무시 앞에 이르러서 비두니아로 가려고 할 때 막으시고 주의 영의 막으심을 깨닫고 마게도니아 부르심을 받아서 유럽으로 가게 하셨습니다. 그래서 to cut the long story short, 빌립보에서 무슨 일이 생겼냐면은 귀신 들린 여종, 그래서 앞을 잘 가르쳐주는 그러한 여종이 계속 따라오면서 이 사람은 크신 하나님의 종들로서 너희들에게 구원의 길을 보여주는 사람들이다 라고서 계속 이야기하면서 따라다녔어요. 잘한 거죠. 제대로 가르쳐 준 것이죠. 그렇죠? 그러나 그것을 바울 사도가 괴롭게 생각했습니다. 예수님도 그러셨죠. 귀신들이 당신은 하나님의 아들이십니다 하고 그럴 때 그것을 철저하게 막았어요. 못하게 하셨어요. 왜냐하면 귀신들이 하는 일을 이렇게 인정해주면 그걸 가지고 속에서 또 무슨 못된 짓을 하려고 할 수 있으니까 못하게 하는 거예요. 바울 사도가 괴로워서 그 귀신을 쫓아냈습니다. 그래서 일이 생긴 거예요. 귀신을 쫓아내니까 이 여종을 통해서 돈 벌던 사람들이 포춘 텔링을 못하니까 이제 앞길에 대해서 이렇게 점쟁이 노릇을 못하니까 돈벌이가 다 끊어졌단 말이에요. 여기서 한 가지 우리가 생각하고 지나가는 게 뭐냐면은 세상 사람들 별의별 좋은 소리하고 별 이빠른 소리하고 뭐 국민을 위해서 뭐 목숨을 내놓고 뭐가 어떻고 그래도요, 예수 그리스도 안에서 참 그리스도인이 돼가지고 하나님 앞에서 양심적으로 하는 말 아니고 다 거짓말입니다. 제가 너무 지나쳤나요? 사실이에요. 하나님이 계시지 않는 사람들 말 절대로 믿을 수 없어요. 거의 100%. 완전 100%는 아니지만. 그래서 그들을 위해서 기도해야 돼. 저는 부흥에 나가서 제가 한번 말씀드린 것 같은데 제가 꼭 말씀 듣는 사람들에게 도전하는 말이 있습니다. 그건 뭐냐면은 요새 지도력을 이야기하면서 여러분 이 세상이 다 누굽니까? 모든 분야가 누굽니까? 다 물어봐요. 이게 정치계 하나님 겁니다. 경제계, 문화계, 사회계, 예술계, 무슨 분사계, 사이버 월드, 버추얼 리얼리티, 그럼 다 대답하기를 내 하나님 겁니다. 그래요. 그래요? 그럼 왜 하나님 건데 하나님의 자녀들이 그걸 다 정복해서 하나님 영광 위해서 쓰지 못하고 왜 다 뺏깁니까? 믿지 않는 사람들에게. When I was reading a revival meeting, almost essentially preached was that the leadership of Christianity, or the leadership of Christians. And when I took out the example of Joseph, and I asked the congregation who were listening to my sermon, okay, to whom is this world belong? I asked them and they answered, yes, it is belong to God. Okay? Then how about each and every aspect of our human life? Like the aspect of politics, aspect of economics, aspect of society, aspect of the culture, etc., the liberal arts, and the education, and soldier world, they all say unanimously, very well, yes, those are all belong to God. Then I raised a question again and asked them, okay, then if those are all belong to God, why the sons and daughters, as sons and daughters, you yourself are losing to be possessed by non-Christians, by not God's child? That's a very challenging question. Actually, I know. 이거 정말로 우리에게 굉장히 도전을 주는 말씀이지만 사실이에요. 하나님의 건데 왜 하나님의 자녀들이 소유해서 하나님 영광 위해서 사용하지 못하고 왜 다 뺏기냐 말이에요. Why do you lose all of the aspects of this world which is belongs to God to the other people, not Christian? We have to possess it. We have to give thanks to the Lord through our ownership of every and each aspect of our society. I believe so. 그래서 굉장히 도전을 드립니다. 저 똑같은 도전 여러분들에게 드립니다. 반드시 할 수 있습니다.
세상의 모든 분야, 미국 보십시오. 그리고 유럽 보십시오. 예수 잘 믿을 때 정말 미국에서 특별히 여러분들과 제가 사는데 많은 도전과 감동을 받는 것은 대통령들이요, 그래도 예수 믿는 사람들이 많아요. 한 사람이 똑바로 서버리니까는요, 이 사회가 달라져, 역사가 달라져. 그래서 우리가 반드시 그런 마음을 가져야 돼요. 여러분, 이 여종을 소유하고 있다가서 그 여종이 이제 점하지 못하니까는요, 자기들의 이익이 다 없어져가지고서 화가 나서 바울과 실라를 붙들어서 우리가 받지 못하는 이 사람들, 우리 로마 사회에서, 로마 사람들은 그런데 민감하죠. 유대인들이랑 민감해요. 항상 이렇게 도전하고 그냥 폭동을 일으키니까요. 그래가지고서는 그럴싸하게 해가지고서 집정관들한테 보좌질을 해서 몽땅 맡게 했습니다. 너무 억울했습니다. 여기에서 맞는 그 대수는요, 이 이스라엘 백성들은 히브리 민족들 하나님의 명령에 의해서 40대를 때리지 못했어요. 40이 하나 감았는데 39대밖에 못 때렸어요. 그런데 여기는 그런 제한이 없어요. 그래서 얼마나 맞았는지 몰라요. 몽땅 얻어 터졌습니다. 그야말로 너무너무 많이 맞았어요. 그리고 감옥에 던져졌습니다. 오케이? 로마 시대에는 감옥에 되게 둘이 있었다고 그러죠. 하나는 외오, 하나는 외오 그랬어요. 밖에 있는 감옥은요, 높은 건물이고 해가 들어왔습니다. 근데 내역은 깊고 어둡고 불길했습니다. 그래서 죄수들 가운데 죽는 사람들이 많았어요. 정말 열악한 환경입니다. 거기 던져졌어요. 그래서 어떤 목사님의 설명과 같이 저도 상당히 비슷하게 생각을 합니다. 너무 많이 터져가지고 상처가 많아가지고, 그리고 사방이 쑤시고 상처가 있으면 열이 오르잖아요. 그래서 아마 거의 실신 상태에 떨어졌을 거라는 거예요. 그러다가 밤중에 겨우 정신을 차렸어요. 여러분들이 지금 바울과 실라가 되시는 거예요. 오케이? 여러분들이 지금 그런 상황에 떨어졌어요. 너무 많이 맞았어요. 사방이 쑤셔요. 열이 펄펄 끓었어요. 겨우 정신 차렸어요. 여러분들 처음 하실 수 있는 말이 뭡니까? 오케이? Stand at the situation of poor and sinners. 오케이? You have been beaten a lot. No limitation. We cannot know how many times they were beaten. Okay? Because of the scar, because of the terrible, wound, they were put into deep dungeon, prison, and because of that, the fever was very high. Okay, and at the midnight, they were able to come to their own spirit. Okay. If you are standing at that position, okay? If you are put at that situation, what would you do first? What would you do first? 맨 먼저 여러분들 같으면 뭐 하시겠어요? 아이고 죽겠네. 아이고 사람 죽어. 왜 이렇게 아프디야? 아이고 왜 이렇게 열이 펄펄 끓는지 모르겠어. 어디 마스피린 같은 거 없어? 틀림없이 100이면 100 다 그럴 거예요. 그거 원망하지 마. 하나님 이게 뭐 하시는 겁니까? 제가 하나님 명령 순종했지 않습니까? 복음 전했지 않습니까? 귀신 쫓아냈지 않습니까? 제가 뭘 잘못했다고 이러시는 겁니까? 100이면 100 다 그렇게 해야 돼요. 그러니까 이 말씀이 위대하다는 거예요. 그러니까 이 말씀에서 우리가 배울 수 있다는 거예요. 그러니까 이것에서 우리가 생활의 스탠다드를 찾자는 거예요. 그분들은 그렇게 하지 않았습니다. 겨우 정신 차리고 제정신 돌아왔을 때 기도하고 찬양했습니다. 여러분 감사 안 하는데 찬양할 수 있어요? 감사 안 하는 찬양은 그건 외식이고 그건 못된 거지. 감사하기 때문에 찬양하는 거예요. 참 25절 말씀 재미있습니다. 그들이 밤중쯤 되어 기도하고 찬양하니 죄수들이 듣더라. 그 말씀을요, 어떤 해석은 죄수들이 즐겁게 듣더라 그랬어요. 참 묘한 말씀입니다. 묘한
striking comparison of the Paul and Silas and their prisoners. They were listening to willingly to them sing hymnal and pray. 그래서 이제 그때의 바울과 신라가 여전히 기도하고 찬송할 수 있었던 이유는 아무리 생각해도 두 가지였는데, 하나는 제가 말씀드린 것처럼 하나님의 영광을 먼저 생각했기 때문에 그래요. 하나님의 영광. 나 자신의 유익이나 나 자신의 무슨 이해관계를 가지고 생각한 거 아니에요. 그랬으면 제가 방금 말씀드린 것처럼 그렇게 했겠죠. 근데 그게 아니라 지금 이 순간에도 하나님의 영광을 생각하고 하나님의 기뻐하심이 뭐겠느냐 생각하니까 찬송할 수 있었단 말이에요. 기도할 수 있었단 말이에요. 왜? 마태복음 5장 11, 12절 말씀에 보니까 나를 인하여 너희를 욕하고 기뻐하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 너희 전에 있던 선지자들 이같이 기뻐하였느니라. 사도행전 5장 41절 말씀에 보니까는요, 사도들은 그 이름을 위하여, 누구 이름? 예수님의 이름. 그 이름을 위하여 능욕당하게 합당하게 여김받음을 인하여 기뻐하며 공회를 떠나가니라. 공회는 사내들의 공회죠. 거기서 몽땅 핍박을 받고 어려움을 당하고 욕을 먹고 그렀는데도 불구하고 자기들이 예수님의 이름 때문에 능욕받는 일에 합당하게 여김받았다는 사실 때문에 기뻐하며 그곳을 떠났어요. 그렇기 때문에 우리가 처해지는 모든 환경, 그것이 무엇이든 상관이 없어요. 나의 유익과 내가 어떻게 해가 되고 내가 어떻게 기가 막히고 내가 어떻게 어려움을 당하고 그것과 상관이 없다니까요. 우리는 인간이니까 그 생각 안 할 수 없지만은 그것보다 먼저 생각할 일이 있어요. 뭐예요? 하나님의 영광이에요. 하나님의 기뻐하심이에요. 그러면 원망하지 아니할 수 있습니다. 아멘이시죠? 아멘이시죠? 예. 쉬운 거 아니지만 할 수 있어요. 할 수 있으니까 바울과 신라가 한 거예요. 그러니까 우리도 할 수 있단 말이에요. 언제든지 무슨 일을 당하든지 하나님의 영광을 먼저 생각합시다. 내가 어떻게 하나님의 영광 받으실 건지 이 순간에 내가 기뻐하고 감사하고 우리도 사도들처럼 주님의 영광을 위해서 주님의 복음을 위해서 이렇게 핍박받는데 합당한 자로 여김을 기뻐하면서 나갈 수 있어요. 주님의 이름을 위해서 나를 인하여 너를 욕하고 기뻐하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 기뻐하고 즐거워하라. 말씀대로 순종하는 거예요. 그러면 기적이 나타나요. 기적이 나타나요. 두 번째로 나에게 닥치는 모든 일이 하나님의 절대 조건 하에서 이루어지는 것으로 믿음을 통해 감사를 실천합시다. 오케이? Everything, anything happened to me is not done by chance, but by the absolute sovereignty of God. 우리가 이것을 믿어버리면 감사 못할 게 아무것도 없어요. 힘들어요. 어려워요. 그렇게 뭐 간단한 건 아니에요. 그래도 할 수 있으니까 하나님이 명령하신 거예요. 그러니까 이들이 할 수 있었던 거예요. 그래서 우리도 할 수 있어요. 우리가 이 두 가지만 잘 배우고 여러분들이 지금 오늘 쓰시게 해야 될지 아니면 좀 일주일 동안 생각하시면서 써가지고 다음 주에 정말 같이 이 강단에 놓고 말이죠. 하나님 앞에 여러분들과 제가 쓴 이 작정서를 놓고 같이 기도해야 될지 제가 좀 더 생각해 봐야 되겠지만 이 두 가지 정말 중요한 우리 인생의 좌표입니다. 더 이상 원망하지 아니하고 불평하지 아니하고 힘들어하지 아니하고 감사와 기쁨, 행복, 만족, 평화 속에서 살아가는 방법입니다. 여러분들이시여 나에게 당하는 모든 일은 하나님의 절대 주권에 의해서 이루어진다고 제가 여러 번 설교했어요. 어디에서 발견됩니까? 마태복음 10장 29절 뭐라고 했습니까? 참새 두 마리가 하나 쌀에 팔리는 것이 아니라
어떤 번에 보면 바이오 펜이 1센트에 팔리는 것이잖아요. 너무 가치 없는 그것이라도 하나님이 허락 안 하시면 절대 땅에 떨어지는 법이 없다. 하나님이 허락하시니까 떨어지는 거다. 소자들아 두려워 말라. 너희의 머리털까지 다 세신 바 되었느니라. 하나님이 모든 것을 완벽하게 주장하신다는 믿음이 얼마나 우리를 강하게 하고, 얼마나 우리를 믿음 있게 하고, 얼마나 우리를 감사하게 하고, 우리를 얼마나 걱정 없게 만드는지 몰라요. 한 주일 동안 아마 여러분들이 좀 생각하시면서 다음 주까지 가져오시는 게 더 좋을 것 같습니다. 깊이 생각합시다. 저도 마찬가지예요. 저도 지금도요, 설교를 이렇게 하지만 무슨 일이 생기면 당장 원망 나와요. 불평 나와요. 좀 덜 나오려고 해서 감사할 뿐이지. 아직도 멀었어요. 그러나 할 수 있어요. 할 수 있어요. 원망하면 사람을 보게 됩니다. 원망하면 형편을 보게 됩니다. 원망하면 이 상황이 되어진 것을 생각하려고 해요. When you are complaining against anything, you are not thinking of God. You are thinking a human being and reason and the cause made by a situation. So we are thinking of situation, not God. 하나님을 생각 안 하고 상황을 생각합니다. 그래서 이 바울 사도가 하나님의 영광을 생각하고 하나님의 섭리에 의해서 이렇게 되어졌다고 믿었기 때문에 찬송할 수 있었고, 그리고 감사할 수 있었고, 기적을 일으킬 수가 있었습니다. 여러분, 제가 묵상하면서 그런 생각을 했어요. 하나님이, 성자 하나님이, 아버지 하나님, 성자 하나님을 보내셨고 목숨을 내어주시고 우리를 사주셨어요. 우리는 하나님 거예요. 간단한 존재 아니에요. 지독하게 비싼 존재예요. 값어치 있는 존재예요. 그럭저럭 되어진 존재가 아니라니까요. 너무너무 소중한 존재예요. 그리고 정말 변화에 새사람된 존재예요. 이제는 과거와 나는 상관이 없어요. 그렇기 때문에 이제는 하나님의 영광을 위해서 살아야 돼요. 하나님의 영광만 생각해야 돼요. 그렇기 때문에 바울과 실라가 저는 그렇게 믿습니다. 정신이 들자마자 내가 이 일을 통해서 하나님의 영광을 드리려면 무엇을 해야 할 것인가? 하나님을 기쁘시게 하려면 어떻게 해야 할 것인가? 나 같은 죄인이 잘 모르고서 예수님을 핍박하고 지옥으로 달려가던 길을 나를 잡아서 돌이켜서 천국 가게 하셨는데, What do I have to do at this moment? By understanding that we are saved. He was saved by the precious blood of the Lord Jesus Christ. So he was a very precious thing, not an ordinary person. Very special and precious person, purchased by God, the blood of Jesus Christ. So totally different one, totally new one. 그래서 at that moment he was thinking to glorify the Lord, even at that situation, put into a dungeon, and in terrible situation, because of wounded, because of soaring, because of fever, even he cannot come to his own mind. He was thinking to glorify the Lord. 그 생각하니까 기도하고 찬송을 할 수가 있었던 거예요. 내가 주님을 높이고 주님을 찬송할 수 있는데 내 몸이 찢어지면 어떻고 내 몸이 떨어져 나가면 어떻습니까? 너무 지나쳤나요, 제가? 정말 그래요. 그러니까 순교하는 거예요. 그러니까 순교하는 거예요. 그리고 모든 것이 하나님의 섭리 가운데 주어졌다고 믿으니까 기다릴 수 있었고, 그리고 정말 그 여종을 통해서 귀신이 말한 것처럼 하나님이 높으심을 증명할 수 있었고, 하나님은 제가 말씀드렸죠, 인격적인 하나님이시. 지정의가 있다, 그 말씀 인격적이라는 거예요. 감정이 있는 분이에요. 하나님도 다 아셔요. 얼마나 많이 얻어 터졌는가, 얼마나 깊은 감옥인가, 얼마나 아픈가, 얼마나 열이 오르는가 다 아셔요. 그런데도 그가 성령님의 능력에 의해서 원망하지 아니하고 찬송하고 기도하는데 하나님이 감동받으신 거예요. 그래서 기적을 일으키신 거예요. 어떻게 해요? 지진을 보내서 목통을 움직이셨어요. 모든 옥문이 다 열렸어요.
자기를 묶고 있던 거 다 풀어져 버렸어요. 옛날이나 지금이나 죄수들을 힘들게 하기 위해서 그곳에 구멍을 2개 뚫는 그런 이제 착고를 갖다가 끼워놔가지고 이 다리가 불편하다 그렇게 기록들이 나와요. 힘들어요. 근데 하나님을 지극히 사랑하고 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하니까 모든 조건을 완전히 변화버리셨어요. 완전히 변화시키셨어요. 그리고 간수를 그 순간에 구원받게 하셨어요. 이것이 기적이 아니고 뭡니까? 마지막으로요. 인생은 우리가 똑같이 살아갔다. 그런 한 분을 제가 소개하면서 우리에게 적용하고 싶은 생각이 있습니다. 20세기 기적의 장시자, 그는 코리텐 분입니다. 그분이 이 나치에 의해 가지고서 너무너무 핍박을 많이 받고 자기 언니 죽었어요. 배신 죽었어요. 그런데 그가 구원받고 난 다음에 용서의 복음을 전하기 시작했어요. 예. 그래서 가는 곳마다 놀라운 기적을 일으켰습니다. 그 이야기 나중에 또 기회 좀 하고요. 한 번은 그가 시드니에 갔습니다. 오스트레일리아, 호주에. 그래가지고서 거기서 일을 마치고 이제 유럽으로 돌아오는데 가방을 안 씌운 거예요. 여러분들 같으면 어떻게 하시겠습니까? 저 같으면은요, 난리를 낼 것 같아요. 발을 동동 구르면서 쫓아가서 스튜어디스에게 I lost my luggage there in Sydney airport. 난리를 낼 거예요. When Corrie Boom, he I think had done some evangelization work in Sydney, then he was taken off to go to Europe. But she found that his luggage was left in Sydney airport. If we are put in that situation, how would you do? 네? 오케이. Very good audience, very good congregation. You are the best congregation today. 네, 정말 훌륭하시고 가장 훌륭하시고. 네. 진짜 그런데 저도 뭐 그분 저는 못합니다. 그런데 놀라웠게도 그분이 한 일이 뭐예요? 하나님께 감사했어요. 제가 계속 생각했어요. 어떻게 그렇게 할 수가 있었을까? 아니 지금 저 짐이 시드니 공항에 떨어지고 이 짐 모시고 지금 비행기 타고 가는데 어떻게 감사할 수 있어요? 모든 것이 하나님의 섭리 가운데 이루어졌다고 믿기 때문에 감사했습니다. 계속 생각했습니다. 어떻게 감사할 수 있었을까? 하나님의 절대 주권을 믿기 때문에 내가 잘못해서 떨어졌든지 아니면 내가 미리 수석을 잘못해서 떨어졌든지 하여튼 떨어진 사실 보고서도 이것도 하나님의 허락하에서 되어지는 거기 때문에 나의 유익을 위해서 주는 거기 때문에 나는 감사합니다 하고 감사를 드렸어요. 찬송을 드렸어요. 무슨 일이 일어났게요? 그 비행기가 육중한 비행기가 다시 돌이켜서 시드니로 돌아왔어요. Can you believe it? Okay. Even at the terrible situation, Christian gave thanks to the Lord by totally trusting upon the absolute sovereignty of the Lord. Give thanks to the Lord. And you know what happened? The airplane itself turned back to Sydney. 어떻게 됐어요? 다시 지금 실을 수 있었죠. She was able to, unload their luggage again. and 어떻게 여러분, 저는 말씀을 마치려고 생각합니다. 여러분들과 저는 보통 사람들이 아니지 않습니까? 그렇잖아요. 기독교인이기 때문에 보통 사람들도 아니지만 또한 여러분들과 저는 이 특수한 교회에서 많이 연단을 받았습니다. 누가 뭐라고 해도 그건 사실입니다. 그렇다면 하나님의 특별한 섭리와 연단으로 이제는 하나님이 기뻐하시는 정말 누구보다도 앞서가는 그러한 위치에서 하나님 기뻐하시는 자녀들이 되어야 되지 않겠습니까? 바라건대 우리 한 주일 지나면서 다음 주일을 지난 다음에 이제 다시는 우리의 생활에서 원망, 불평, 불행, 다툼 사라지고 항상 감사하면서 그야말로 이 땅에서 천국을 이루므로 말미암아서 나에게 기쁨과 감사와 평강과 만족이 행복이 넘치게 되시기를
주의 이름으로 축원합니다. 아멘. Dear Lord, thank you for this wonderful opportunity. By totally trusting upon the Lord and concerning His glory and His pleasing, help us to give thanks to the Lord at any moment, at any situation. And by doing that, O Lord, help us to be like Paul and Silas and Corinthian women. By doing that, help us to enjoy heavenly life on earth, full of grace and peace, satisfaction and happiness. By doing this, let your name be glorified by us. 주님, 우리가 오늘 들은 말씀을 통해서 한 주간 동안 진지하게 생각하고 아직도 믿지 못하고 의지하지 못하는 두 가지 아이템을 놓고 고민하면서 기도하면서 실천하고 다음 주에 정말 이 강대상에 놓고 함께 기도하며 하나님께 저희의 소원과 결단을 드리며 이번 주부터 혹은 다음 추수감사 주일 이후부터 다시는 원망하고 불평하고 다투고 싸우고 하지 아니하고 하나님께 감사하며 영광 돌리고 하나님의 평강과 기쁨이 넘치며 감사와 만족이 넘치며 행복이 넘치는 이 천국 생활을 지상에서 영위하므로 나를 바라보는 모든 사람들이 하나님을 발견하고 하나님께 영광 돌리는 위대한 역사 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.